درود بینندگان عزیز، برنامه نوبتی چرخی گردون است. این مرتبه همصحبت ما، مهمان ما، سیاستشناس تاجیک شیرعلی رضاییان. خوش آمدید شیرعلی. زنده باش. طوری که از اول وابسته به حوادث ایران ما به شما وعده کرده بودیم، سر چند وقت با پیدا شدن خبرهای نو ما با این موضوع برمیگردیم و برای صحبت سیاستشناس ژورنالیستانی که وابسته به این حوادث شرقی نزدیک می نویسند دعوت میکنیم. این مرتبه شیرعلی رضاییان را دعوت کردیم. خوش آمدید. بگویید شیرعلی، وابسته به حوادث چند روزی آخر ایران چی چیزی نو، چی در برخورد با جنگ یا با ضدیت باشد یا یگان چیزی نوی برای شما همچون کارشناس باشد، چی حادثه ها بود؟ با نظر من نخستین چیزی که در فضای رسانه‌ای و کارشناسی به مشاهده میرسد این پیش از همه خسته شوی است. چون که طبیعت انسان به ویژه در درک و فهم موضوعهای گوناگون، به ویژه موضوعهایی که بسیار حساس هستند در این است که وقتی که وی پاینده دار و دوامدار میگردد یک نوع خسته شوی را به وجود میارد. از این نگاه ما الکی یک نوع شرایطی خسته شوی افکار عمومی جهانی درباره این جنگ را به مشاهده میگیریم که البته به نفع ایران است. چون اون دعوا و خواسته هایی که پیش از آغاز جنگ در هفته گفته شنید گفته میشد، امروز اون چیزایی که ایران برای ختم جنگ پیشکش میکند برای قدرت های دیگر، برای جانب های دیگری بازیگران بزرگ و میانه جهانی همچنین یک چیزی عادی میتواند که این البته با شرایط خودی مقاومت ایران با این تجاوز وابستگی دارد. چیز دیگری که به مشاهده میرسد این دیگرگون شوی راهبرد و راهکار قدرت های خرد و بزرگ درباره و جانب های درگیر است. اگر در آغاز این جنگ تعداد قابل ملاحظه بازیگران سطح جهانی و منطقه‌ای به شکل روشاد و پوشیده از امریکا جانبداری میکردند، ما امروز این روند را به نفع ایران مشاهده میکنیم. چون یک سلسله از قدرت‌های بزرگ و میانه و کشورهای دیگر پیدا شدند که با در نظر داشت عامل ایران در سیاست جهانی و عامل ایران در بازار جهانی سوخت الکی سیاست‌های خود را بازبینی کردند. همین شما تصور نمیکنید که همین وابسته به فضای اطلاعاتی هم هست؟ البته این همش افکارسازی که در فضای اطلاعاتی هست، به ویژه روایت سازی و معناسازی که از جانب رسانه‌های ایران از جانب مسئولین ایرانی روی دست گرفته شده است، تاثیر بسیار بزرگی دارد. و اگر با آبرو و اعتبار شما و رسانه شما یک این کار رو من کردنی نیستم، لطمه نیست، ولی اون پیام های کوتاهی که دولت مردان ایرانی و امریکایی در شبکه های اجتماعی میگذارند باعث زود و خیلی زود پهن شدن و تغییر دادن افکار جهانی را دارد. مثلا شما میبینید که در برابر اون پیامک هایی که از جانب رئیس جمهور ترامپ در شبکه ایکس و دیگر شبکه شخصیش گذاشته می شود، شبکه اجتماعی، بله شبکه اجتماعی، هم‌آوازی یا عکس صدا یا گفتمان یا بحث و بررسی ها را از جانب خود دولت مردان ایرانی نیز با وجود می آورد. خدا رحمتی لاریجانی که در فضای مجازی بسیار فعال بود، در روایت سازی ها بسیار نقش گسترده داشت. وزیر امروزی وزیر خارجه ایران عربچی نیز در فضای مجازی بسیار فعال است و اون چیزایی که او می نویسد برای افکارسازی بسیار مهم است. مثلا اینکه یک یادداشت تحلیلی یا یک یادداشت بسیار عجیبی که از جانب محمد جواد ظریف وزیر سابق کارهای خارجه ایران در نشریه معروف نیشنال اینترست درباره طرز و راه‌های ختم جنگ در ایران و آینده همکاری‌های احتمالی آمریکا و ایران نوشته شد، این در افکار عمومی دنیای امروزه بسیار تاثیرگذار است. چون ما
ба он шаклу ба он сатҳе ки масалан дар мақолаи зариф мо мебинем аз ҷониби шояд баъзе хабарнигорону тафсиргарони сиёсию дигар нашр шавад, вале аз ҷониби як давлатмарде ки худаш бевосита қариб 10 сол вазири хориҷа буд ва дар доираи барои расидан ба созиши барҷому чизҳои дигар кор мекард, ин гуна мақола навишта шудан. Ин як паёми рӯшани Эрон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ дар бораи ба музокирот, албатта бо худи ҳамин ба назар гирифтани манофеи худаш омода буданашро ба намоиш мебарад. Аз тарафи дигар мо мебинем ки кишварҳои ҳаммарзи Эрон бевиҷа Туркия ва Покистон барои миёнҷигариро оғоз карданд. Нишастҳое ки масалан дар Покистон дар Исломобод буд ва иқдомҳое ки аз ҷониби вазири хориҷаи Покистон роҳандозӣ гардид, ин албатта як унсурҳои аҷибе ҳастанд, ки манзараи ояндаи сиёсати байналмилалиро як андоза чикор мекунанд, имрӯзҳо дар шакл медиҳанд ва барои пайдо кардани муҳтавояш низ таъсир мерасонанд. бибинед ки як ҳодисаи аз ҳама муҳим дар ҳамин чанд рӯзи охир аз гулӯгоҳи Ҳурмуз иҷоза гирифтану гузаштани ширкатҳои нафткашони Кореяи Ҷанубӣ, Ҷопон, Фаронса буд. ба назари шумо ин маънии он дорад, ки сиёсати Эрон, ки вақтҳои охир ба қавли вазири корҳои хориҷааш аз рӯи сиёсати дӯст, душман ва бетараф амалӣ мешавад, аз рӯи ҳамин эълон кардан расман, ки танкерҳои нафткашони масалан кишварҳои дӯст бемамнуният аз гулӯгоҳи Ҳурмуз мегузаранд. Кишварҳои ки бо Эрон дӯст нестанд ҳаргиз намегузаранд ва кишварҳои дигаре ки мавқеашон маълум нест дар байн ҳастанд, инҳо баъди доду гирифт ё ки намедонам баъди ҳамкорӣ бо ҷониби Эрон аз он ҷо мегузаранд. ба фикри шумо ҳамин такрори сиёсати пешгирифтаи Русия нисбат ба ҷонибдорони Русияю душманони Русия буд ҳамон нест? Инҷо мавзӯъ каме фарохтар аст, ба он хотире ки мо шояд тоҷикон дар Осиёи Марказӣ шояд шинохти бештаре аз Эрон дошта бошем, чун мо бо як забон ҳарф мезанем, як фарҳангу як тамаддун, як таърих дорем, ки вай муштарак гуфтанаш ҳам шояд дуруст набошад, чун чизе ки як аст муштарак намешавад, вай як аст. дар мо шояд бо дар назардошти шинохти Эрон боз як андоза шинохти бисёр як нав романтикӣ ё идеалии Эрон ҷой дорад, ки ҳарчанд ин кишвар барои мо бисёр наздик аст, вале мо дар шуурамон онро дар як ҷои дигар мепиндорем. Бинобар ҳамин шинохти тавонмандиҳои Эрон барои мо як андоза мушкил аст. Шумо масалан бибинед, ки Эрон шояд пас аз Чин ягона кишваре аст, ки зиёда аз бо 10 кишвар марз дорад ва Эрон ҳамсояи Аврупост. Агар Туркияро мо Аврупо донем, Эрон ҳамсояи фазои Авроосиёст. Агар мо Қавқози Ҷанубӣ, Осиёи Марказиро фазои Авроосиё донем, Эрон ҳамсояи Осиёи Ҷанубист. Агар марзи Эрон бо Покистонро ба назар гирем, Эрон ҳамсоя бо Афғонистон аст, ки дар мобайни ҳамаи ин минтақаҳо қарор дорад. Эрон ҳамсоя бо кишварҳои худи халиҷи Форс аст, ки тангаи Ҳурмуз он ҷо қарор дорад. Ва Эрон як кишваре ҳаст, ки дар ғарби Осиё бо чандин кишвари дигар ҳаммарз аст. Вале агар мо аз ин дидгоҳ нигоҳ кунем, бо дар назардошти ӯ ҷанге ки ҷараён дорад, Эрон тавонистааст аз тавонмандиҳои табиии ҷуғрофии худ истифода кунад. албатта дуруст аст, ки ба таври усулӣ сиёсати ин кишварҳое ки шумо номбар кардед, ба виҷа Фаронса, дар баробари Эрон тағйир намеёбад, чун лоббигариҳои бисёр қавӣ дар ин кишвар мавҷуд ҳастанд, ки ба нафъи Амрико ё Исроил ё кишварҳои дигар барои тасмимгирӣ пешниҳодҳо пешкаш мекунанд. Вале дар ҳамин марҳила ин ки Фаронса омода шуд, масалан як кишваре ки
узви доимии шӯрои амнияти созмони милал аст, бо Эрон ва виҷа бо нерӯҳои эронӣ ба созиш бирасад ва нафткиштии нафтфашони худро аз тангаи Ҳурмуз гузаронад. Ин барои сиёсати минтақаӣ дар ғарби Осиё ба виҷа дар ховари миёна кардонаш барои шумо маъқул бошад ё дар халиҷи Форс як гапи бисёр калон аст, ки пештар аслан пешбинӣ намешуд. Ва Эрон дар ин муддати зиёда аз қариб 40 рӯзе ки ҷанг идома дорад, тавонистааст аз хеле роҳкорҳои омехта ва роҳкорҳои бисёр ҳадафмандонаро роҳандозӣ кунад, ки як нав дар баробари истод шудан бо Амрико ва Исроил тавонистааст ҳамин тавонмандиҳои мудирияти равандро дар дасти худ ҳифз кунад. Барои Русия ин қобили қиёс нест, чун Русия ҳеҷ вақт бо он кишварҳое ки Эрон бо онҳо даст ба гиребон аст, дар ин ҷанг дар Украин даст ба гиребон набуд, яъне мустақиман набуд ва муқоиса карданаш ҳам чизи дигар аст. Ва ба гузашта аз ин, он корҳое ки Русия дар 40 рӯзи аввали ҷанг бо Украин анҷом дод ва он корҳое ки Эрон дар 40 рӯзи аввали ҷанг дар баробари Амрико ва Исроил анҷом медиҳад, онҳо низ қобили қиёс нестанд. Ва албатта ҳамин омил истифодаи ҳам тавонмандиҳои ҷуғрофӣ, истифодаи ҳам тавонмандиҳои инсонӣ ва таҳлилию паҷӯишҳои роҳбурдӣ ки дар Эрон будааст ва бисёр мактаби хубам будааст, худи натиҷаи ина бозгӯ мекунад ва ҳамчунин доштани дипломатияи бисёр фаъол ва дар ҳама самт фаъолияткунанда барои Эрон имкон додааст, ки ба ҳамин чиз даст ёбад. Ва гузашта аз ин, як нуқтаи дигарро бояд ба таваҷҷӯҳи шумо бигӯям, ки вақте Эрон мо он корҳое ки Эрон анҷом дод дидем, мо мебинем, ки тақрибан ҳеҷ иқдоми Эрон ғайри қобили пешбинӣ буданд. Вале ҳеҷ касе аз таҳлилгарони беруна, ҷаҳонӣ ва дигар метавонист тахмин занад, ки Эрон ин корро мекунад ё Эрон ба ин кор даст мезанад. Вале аксари корҳое ки Эрон анҷом дод ғайри қобили пешбинӣ буданд. Яъне ҳеҷ кас тахмин карда наметавонист, ки чӣ кор мекунад. Вале агар шумо дар бораи ӯ таҳлилҳое ки дар бораи Амрико, Исроил, ки агар ҷанг шуд чӣ мекунад ё пас аз як ҳафта чӣ кор мекунад, шумо агар бибинед, таҳлилгарон хеле хуб иқдомҳои Амрикою Исроил ва дигар кишварҳои пешрафтаи осиёию ғарбиро пешбинӣ карданд, ки инам шаyd як вижагии Эрон дар ин ҷанг. хабари охирине ки паҳн шуд дар мавриди боз як шарти навбати Трамп буд, ки дар фалон муҳлат бояд ҷанг ба итмом расад. тасаввур кунед, ки ниҳоят кӯшишҳои вазирҳои корҳои хориҷие ки дар Покистон ҷамъ омада буданд самар медиҳад ва сулҳ пешниҳод мешавад, баста мешавад. пас аз ин ба андешаи шумо муносибати Эрон бо кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Озарбойҷон чӣ гуна хоҳад? Инҷо бисёр мавзӯи аҷибро шумо матраҳ кардед. Агар фазои расонаи кишварҳои ғарбиро ё наздик ба Амрикоро матраҳ кунем, дар он ривояти устувор ва собит ин аст, ки онҳо Эронро шикаст доданд. Ва ана пагоҳ ё пагоҳи дигар пас аз 3 рӯз дигар ин кишвар аз шикасти худ эълон мекунад. Яъне Амрико пирӯз аст, Исроил пирӯз аст. Ин як ривояти матраҳ аст. Вале дар баробари ин боз худи расонаҳо ва худи давлатмардони эронӣ ривоятсозиҳои дигарро доранд, ки гуфтаи ҳамин давлатмардони Амрикоро ба чолиш мекашад. Масалан, агар пештар гумон мешуд, ки масалан расонаҳо дар кишварҳои А, Б, В, Г, Д расонаи озод нестанд, ин расонаҳо бо таблиғот машғуланд, тавозуни пешниҳоди иттилоъро масалан риоя намекунанд, стандарти ҷаҳонии журналистикаро риоя намекунанд, ин иттиҳомҳо зиёд ба назар мерасид, ба виҷа барои кишварҳои мо ва кишварҳои дигаре, ки ягон маъқул набуданд ё мушкилоти воқеӣ вуҷуд дошт дар соҳаи озодии баён. Вале имрӯз мо бузургтарин, маъруфтарин расонаҳои ҷаҳониро мебинем, ки аслан тавозуни пешкашкунии иттилоъро риоя намекунанд. Дигар ин як фарқи зоҳирӣ, ки байни таблиғоту байни пешкашсозии воқеии иттилоъот ба назар мерасед дар дилхоҳ расонаи мӯътабари байналмилалӣ.
хоҳ дар амрико бошад, хоҳ дар бритониё бошад, хоҳ дар олмон бошад, хоҳ дар кишварҳои арабӣ бошад, дигар риоя намешавад. ба он хотире ки дар ростои ин ҷанг хеле аз афсонаҳои зиёд дар бораи стандарти журналистикаи ҷаҳонӣ, дар бораи пешниҳоди иттилоъу дигару дигар вайрон шуд. Аз ҳамин ҳисоб мо он паёмакҳое ки дар фазои шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷониби раисҷумҳур Трамп ва аз ҷониби давлатмардони эронӣ паҳн мешавад, мо бояд дар чорчӯби ҳамин баррасӣ кунем, ки ҳар кадоме аз онҳо хостаҳои худро пешкаш мекунанд. Ва табиист, ки на инаш пурра рост ва на инаш пурра рост, я инаш пурра дурӯғ ва на инаш пурра дурӯғ аст, ё ин ки бо як дурӯғ дурӯғи дигарро боз инкор мекунам. Яъне ин протсессро мо мушоҳида мегирем. Ва агар ба бахши дуюми саволи шумо гузарем, як чизи дигари аҷиб дар фазои расонаӣ ва коршиносии кишварҳои Қавқози Ҷанубӣ ва Осиёи Марказӣ ба назар мерасад. Масалан, дар ҳар ду минтақа дар сатҳҳои гуногун эроншиносӣ ҳамчун як соҳаи илми академикӣ ва илми таҷрибӣ вуҷуд дорад. ҳамаи ин кишварҳо бо Эрон ҳаммарз ҳастанд ва шинохте аз Эрон доранд. Вале ҳамин ҷанг нишон дод, ки он арзёбиҳое ки аз Эрон доштанд, вай ғайри қобили воқеӣ будааст. Яъне ӯ аз воқеияте ки Эрон доштааст дигар будааст. Бинобар ҳамин ба эҳтимоли бисёр қавӣ пас аз хатми ҷанг бозбинии сиёсати Эрон дар сӯи ҳам Қавқози Ҷанубӣ ва ҳам дар Осияи Марказӣ рӯи кор меояд. Ба он хотире ки аз Осияи Марказӣ дида барои Эрон дар сӯи Қавқози Ҷанубӣ баъзе чолишҳои ҷиддӣ ба назар мерасанд. бахусус ин вобастагӣ дорад аз ҳузури ширкатҳои амрикоӣ дар наздикии марзҳои Эрон, ба виҷа дар масири Трамп, ки бояд дар соҳили рӯди Рас дар марзи Арманистону Эрон бунёд шавад. Эрон ҳамкориҳои гуногун ва хеле ҷиддиро ҳам бо Арманистон, ҳам бо Озарбойҷон ва ҳам бо Курдистон дорад. Ва агар мо аз солҳои 90 ба ин тараф нигоҳ кунем, он ҳузуре ки Эрон дар Қавқози Ҷанубӣ дошт, солҳои охир коста шуда буд. Ва эҳтимол ҳамин роҳбурд ё рӯйкарди эронии нигоҳ ба шарқе, ки дар давраи раисҷумҳури пешин раисӣ пешниҳод шуда буд, шояд як муҳтавои дигарро касб кунад. Дар Осияи Марказӣ Эрон мушкилот ё бо маҳдудиятҳои ҷиддӣ, ки мисли ки дар Қавқози Ҷанубӣ аст, рӯбарӯ нест. Вале бозбинӣ шудани сиёсати Эрон дар сӯи Осияи Марказӣ низ ногузир аст, ба он хотире ки худи ҳамин ҷанг нишон дод, ки Эрон наметавонад дар баробари он равандҳое, ки дар кишварҳои ҳаммарзаш ҷараён доранд, ба виҷа дар кишварҳои арабӣ, ки пойгоҳҳои амрикоӣ ҷой доштанд, наметавонад бетараф бошад. Чунин ба таври усулӣ ба манфиатҳои ҳаётии Эрон вобаста ҳастанд. Ва ҳар кишваре, ки нигоҳи душманона ба Эрон дорад ва дар кишварҳои ҳаммарзи Эрон пойгоҳҳои ҳарбӣ ва дигар зерсохтҳои низомию истихборотиро ҷой доштааст, барои Эрон як навъ таҳдиди вуҷудӣ эҷод мекунад. Бинобар ҳамин, ҳарчанд кишварҳои Осияи Марказӣ дар доираи сиёсати бисёрсамтии худ ҳеҷ вақт тавозунро дар баробари Эрон ва шарикону рақибони Эрон поймол накарданд, вале барои дар оянда роҳ надодан ба ин, Эрон низ ба назари ман албатта аз он мантиқи коре ки онҳо мекунанд ба ҳамин водор мекунад, дар сиёсати худро дар сӯи Осияи Марказӣ тағйир медиҳад. Ва гузашта аз ин, худи кишварҳои Осияи Марказӣ низ маҷбур мешаванд омили Эронро дар сиёсати хориҷии худ бозбинӣ кунанд, бозандешӣ кунанд ва ба бозтаърифи он машғул шаванд. Чун агар шумо ба як сатҳи бисёр оддӣ ба навиштаҳою таҳлилҳои коршиносҳои минтақаи мо назар кунед, онҳо гумон мекунанд, ки Эрон мисли давлатҳое, ки пас аз соли 91 дар ҷуғрофияи Осияи Марказӣ пайдо шуда, як давлати нав аст. Давлате аст, ки тақрибан 35 сол чӣ дорад? Истиқлол дорад. Дар гумони онҳо Эрон монанд ба як кишвари пасошӯравӣ аст. Вале ин яке аз иштибоҳҳои роҳбурдӣ дар шинохти Эрон аст. Чун Эрон ҳеҷ вақт баробар ба кишварҳои пасошӯравӣ набуд. Тавонмандиҳои инсонию иқтисодию низомию амниятии бисёр бузург дорад. Бинобар ҳамин, агар пештар
ба ин ё он мавзӯе ки вобаста ба Эрон буд як нав хунукназарӣ сурат мегирифт. Дар фазои коршиносӣ ман албатта дар назар дорам фазои коршиносие ки ба тасмимгирӣ иртибот дорад ва барои тасмимгирӣ таҳлил менависад. Пас аз анҷоми поёни ин ҷанг албатта ин чиз низ тағйир меёбад ва айни замон барои кишварҳои Осиёи Марказӣ бисёр муҳим аст ки шинохти худиро дар бораи Эрон шакл диҳанд. Чун шинохт дар бораи Эрон мисли мерос аз давраи гузашта буд ки мо ба Эрон дар минтақаи мо ба Эрон бо айнаки қудратҳои дигар менигарем. Кишварҳои Осиёи Марказӣ хушбахтона ҳамин таҷрибаро доранд. Пас аз соли 2015 мо мебинем ки ҳамаи 5 кишвар дар шаклу навъи гуногун албатта баробар нест ба бозбинӣ ва бозандешию бозтаърифи худи Афғонистон даст заданд. имрӯз он роҳкоре ки кишварҳои минтақа дар сояи Афғонистон доранд аллакай ба сиёсату роҳбурди ҳеҷ як қудрати бузургу минтақаӣ мувофиқат намекунад. ҳамаи кишварҳо тавонистанд рӯзномаи худро дар баробари Афғонистон таҳия кунанд ва имрӯз дар кӯтоҳтарин муҳлат бояд ҳамин кор дар сӯи Эрон бояд анҷом шавад. Чунки мо тақрибан 5 соле ки ин агар соли 2014 пас аз хориҷ шудани нерӯҳои байналмилалӣ аз Афғонистон оғоз шуда бошад ва августи соли 2021 Толибон дубора ба қудрат ба Афғонистон баргашта бошанд, дар баробари Эрон дигар ин гуна фосила нест. Бояд ин дар муҳлати хеле кам анҷом шавад, то ҳам фурсатҳои зиёди сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳамлу нақлӣ ва фарҳангию гуманитарию ва дигар фурсатҳое ки барои кишварҳои даричаи фурсатҳое ки барои кишварҳои Осиёи Марказӣ боз шудааст, аз он истифода кунанд. Ҳамчунин бозбинӣ ва бозандешии Эрон дар сиёсати хориҷӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ имкон медиҳад ки онҳо силсилаи чолишу таҳдиду баъзе аз хавфҳои ҷиддӣ ба амният ва суботи худро пешгирӣ кунанд. ташаккур Шералӣ барои як шарҳи муфассал. бояд гуфт ки ҳам аз таҳлилҳо ҳам аз хулосаҳои ҳам расонаҳои ғарбӣ ҳам сиёсатмадорони ғарбӣ чунин андешае пайдо мешавад ки онҳо Эронро нашинохта буданд то ҳол ва акнун оҳиста оҳиста аз Эрон ҳамчун як кишваре ки таърихи беш аз 5000 сола дорад ҳарф мезананд. акнун ба таърихи Эронро меомӯзанд ва андешаҳои худа хулосаҳои худа дар мавриди Эрон дигар мекунанд. мо ҳам ба ин умед ҳастем ки пагоҳ то ҳамон хулосаи охирини Трамп аллакай ҷониби Эрон ҷавоби худа омода кардааст ва пешниҳод кардааст, ба як ҳадаф ба як созиш мерасанд ва дубора ба Эрон бо чашми дигар менигаранд. Саломат бошед. Ташаккур дӯсти азиз. ин буд барномаи навбатии Чархи гардон бо ширкати сиёсатшиноси тоҷик Шералӣ Ризоиён. бо даст додани имкон мо боз ба назди шумо бармегардем. Ташаккур як бори дигар.